الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا كانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف لكل آيات منها ظاهر وباطن ولكل حد مطلع. رواه في شرح السنة. رواه المشكة المسابي. أولياء हस्त कुदरत इजला धीरे रिश्ता बाज गर्दाने जिरा मौलवी हर जिजना शुद्ध मौलाएरुम तागुलामे शम्सी तबरे जे नशुद औलियारा तदरुना गमहस तालिबारा जहायाते बिमहस ही के इसराफिल वक़्तन औलिया ही के इसराफिल वक़्तन औलिया मुतरासी शाहयत नुनुमा वफ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। সবাই মহব্বতে পাঠ করুন, দরুদ শরীফ পাঠ করুন, আল্লাহ হাবিবা দরুদ শরীফ পাঠ করবেন মহব্বতের সহিত করে মুখ করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। খাকে সোমর দানে হক রাজিরে পাক খাকে সোমর दाने हक राजी रे पा खाके बरसर कुन्हा सदरा हम सुना
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا हर के खात हम निशीनी पाखुदा हर के खात हम निशीनी पाखुदा गोनशीनद दर हुजूरे औलिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद प्रेमागुने জ্বলে মরি হে প্রভু রব্বানা আমরা যাহার প্রেমের পাগল সে তো সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं अब तो रहे बस तद में आखिर गिरद जगह आई मेरे इलाहा इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله यद में तेरे सबको भुला दो कोई न मुझको याद रहे यद में तेरे सबको भुला दो कोई न मुझको याद रहे सबको नजर से अपने गिरा दो सबको नजर से अपने गिरा दो तुझसे फकत फरियाद रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पहलों में जब तक फर्ज रहे और तन में जब तक जान रहे लबों पे तेरा ही नाम रहे और जन में तेरा ही धन रहे अब तो रहे बस तद में आखिर अब तो रहे बस तद में आखिर गिरद जब आई मेरे इलाहा इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে কাদিয়া খানকা শরীফ শামসুল উলুম তাহফিজুল কুরআন মাদ্রাসার 26তম বাৎসরিক ইসালে সাহাবের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ উক্ত মাহফিলের মধ্যমণি অলিকুল শিরোমণি পীরে কামেল মুর্শিদে সাদেক মরহুম হযরত আলহাজ হযরত মাওলানা আল্লামা শামসুল হক রহমতুল্লাহের সুযোগ্য সাহেবজাদা এবং খলিফা এবং আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি আল্লামা মাহবুব রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া পীর সাহেব দাওয়াতুল হক কংগ্রেস শামসাবাদ শরীফ বিশেষ মেহমান বিশেষ অতিথি আলহাজ হযরত মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া এবং আর বিশেষ আলোচক আলহাজ হযরত মাওলানা পীরজাদা আব্দুর রহমান আল মাহাদি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া। সম্মানিত উক্ত মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ হযরত ইলিয়াসুর রহমান কাদরি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া এবং সামনে উপবিষ্ট জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন দিন দরদি মুসলমান ভাইরা বড় আলেম মা বোনেরা এবং খানকা শরীফের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমার অন্তর থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে খানকায় কাদিয়া শরীফের প্রাঙ্গণে উক্ত ইসালে সওয়াবের মাহফিলে একটি মনোরম পরিবেশ এবং গোলাপ ফুলের বাগান। এই গোলাপ ফুলের বাগানের নিচে আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এখন বলি আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু এই মাহফিল ওয়াজ এবং কোয়ার মাহফিল, এমন একজন ব্যক্তির নামে যেই তার নাম আলোচনা করতে গেলে সারা পুরায় যাবে এবং এই মাহফিলের অনেক সম্মানিত নামে প্রাণ এসেছেন, যারাও বয়ান করবেন। আমি নগণ্য, আমার ভিতরে কিছুই নাই। আল্লাহ পাক আমাকে এবং মাহফিল কর্তৃপক্ষ থেকে আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, বলে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি কোরআন হাদিস থেকে যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, আয়াত আলোকে ওয়াজ করতে গেলে অনেক সময় দরকার, আমি ওদিকে যাচ্ছি না, যেহেতু ভূমিকা দিচ্ছি না। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একজন সাইয়্যিদুল আউলিয়া ছিলেন। যেহেতু এখানে ওলিদের সমাগম, এখানে ওলিদের পদার্পণ হয়েছে, আমি সম্মানিত নদাখা এলাকাবাসী বলছি, আপনারা উক্ত মাহফিলে এসে বসে যান। যেই অঞ্চলে যেই গ্রামে আল্লাহর ওলিগণের পদার্পণ হয়, ওই এলাকার গোরস্থানে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের যদি কবরে যদি আযাব হয়ে থাকে, ওলিদের সম্মানার্থে ওই গোরস্থানবাসীকে মাফ করে দেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। নওদাখাড়া গ্রামবাসী একটি সুসংবাদ যে অনেক আল্লাহ ওলিগণ এখানে এসেছেন এবং ওলিগণের সমাবেশ হয়েছে।
এই জন্য আমরা ঘোরাফেরা না করে আমাদের সম্মানার্থে এই উক্ত মাহফিলে আমরা এসে দোয়ানের জন্য বসে যাই। যেহেতু অলিদের দোয়াতে না পাই বড়ই সমস্যা হবে, এই জন্য আমরা অলিদের ছায়াতলে বসার তৌফিক দান করুন, আমিন। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, বেদরত সব সালা তাআত বেরিয়া। আল্লাহর ওলিগণের সান্নিধ্যে বসা অতি জরুরি। যেহেতু আমাদের অহংকারযুক্ত নামাজ থেকে যদি আমরা এক মুহূর্ত কাল যদি সান্নিধ্য লাভ করতে পারি, তাহলে 1000 বছর ইবাদত সেই উত্তম। বলেন সুবহানাল্লাহ। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি তার মায়ের গর্ভ থেকে 18 পারা কোরআনে হাফিজ হয়েছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তিনার সামনে আজকে দোয়ার মাহফিল। জীবন তার পিতা এবং মাতা দুইজনেই ছিল আল্লাহর ওলি। এই কারণে তিনি হয়েছেন সমস্ত ওলিদের সরদার। বলেন সুবহানাল্লাহ। একটু আলোচনা করি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি পিতার নাম আবু সালেহ আবু মুসা জঙ্গি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি একদিনকে রাস্তায় যাচ্ছেন, হাঁটতে সফর যাচ্ছেন, এবং হাঁটতে যেহেতু আগে যানবাহন ছিল না, হাঁটতে হাঁটতে তোমার ক্ষুধা লেগে গেছে। কোথায় খাবে? কোন দোকানপাট নেই। দেখেন নদী দিয়ে একটি সেব ফল ভেসে যাচ্ছে। ওই ফলটি তিনি নিয়ে খাওয়ার পরে মনে হলো যে আমি কার ফল খেলাম, আল্লাহ কি জবাব দেব? যেটা কিয়ামতের ময়দানে আমাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। কার ফল খেলাম না জানি না শুনে ওই আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলেন। আলিয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। আয়াতের দিকে খেয়াল করে লক্ষ্য করে মনে করলেন, হায় হায় আমি কার ফল খেলাম। যদি আল্লাহ পাক ধরে বসেন কি উত্তর দেব, কি জবাব দেব? জবাব দেওয়ার কিছু নাই। তো আমি এই ফলটি কার গাছের গাছ খুঁজতে হবে, বাগান খুঁজতে হবে। তিনি ব্যাকে চললেন। যেহেতু সবজি ভেসে আসছে তাহলে উজানে যেতে হবে। এই বাগানটি কোথায়? হাঁটতে হাঁটতে দেখে একটি বাগান নদীর উপরে ডাল নয়ে আছে। তিনি যে ফল খেয়েছেন ওই ফলের সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি পাশে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাগানটি কার? তিনি জানাই দিলেন, দেখা দিলেন ওই যে বাড়ি, ওই বাড়িওয়ালার বাগান। তিনি ওই বাড়িতে সালাম দিয়েছেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত, বাড়ি কি আছেন নাকি? তিনি সাড়া দিলেন, ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি বললেন, কি দরকার আপনার, কি জন্য এসেছেন? তিনি বললেন, এই বাগানটি কার? ফলের বাগানটি কার? তিনি বললেন, এই বাগানটি তো আমার। কি হয়েছে? এই বাগানের ফল আমি আপনাকে না জানে খেয়ে ফেলেছি ক্ষুধার তাড়নায়, আমাকে মাফ করতে হবে। তিনি মনে করলেন, ব্যাপারটা কি? আমার এই বাগানের ফল কত মানুষ খেয়ে যায়, কোনদিন কোনের মাপ থেকে আসলো না।
তিনি তো হয়তো আল্লাহর বান্দা, ভালো বান্দা, খাঁটি ইমানদার বান্দা। তা না হলে কত মানুষকে রাতে কোনদিন আসলো না, তিনি আজকে আমার কাছে আসছে মাপ ছেড়ে। তিনি মনে করলেন হাই হাই নেককার ব্যক্তি ছাড়া তো হতে পারে না। তিনি একটি ফোন দিয়ে আসলো যে আমি তো এই বাগানের মালিক তো আমি, কিন্তু মাপ তো করবো ঠিকই, কিন্তু 12 বছর আমার বাড়িতে গোলামি করতে হবে। তখন তার মেয়ে ছিল ছোট, তিনি আত্মীয় করবে মনে মনে চিন্তা করেছেন। এরকম নেককার ব্যক্তিকে ছাড়া যায় না। এইবার তিনি 12 বছর যখন শেষ হয়ে গেল, এবার জিজ্ঞাসা করছে আমার কি মাপ হলো নাকি? মাপ তো হয়েছে 12 বছর পড়লো, কিন্তু এই গাছের যে মালিক তাকে না মাপ করছে না, মাপ করতে পারবো না। এই মালিক আছে আমার কন্যা। বলেন সুবহানাল্লাহ। ঠিক আছে, যদি মাপ চেতে হয় তাহলে আমার এই মেয়েকে তুমি বিবাহ করবে, তাহলে আমি মাপ করতে পারি। কিন্তু একটি শর্ত আছে, আমার মেয়ে অন্ধ এবং কালো কুচকুচে ল্যাংড়া বোবা, যদি রাজি থাকো তাহলে আমি মাফ করতে পারি। বলে আচ্ছা ঠিক আছে, যদি মাফ হয়ে যায়। তিনি সুপুরুষ এবং সুদেহ তার, তিনি মনে করেন ব্যাপার থেকে আমি একজন সুপুরুষ, কিন্তু আমার সঙ্গে একজন ল্যাংড়া এবং একজন বোবা মেয়ে আমাকে বিভেদ হয়ে কালো কুচকুচে কেমন হয়? তিনি চিন্তা করলেন তাও যদি মাফ হয় তাহলে আল্লাহ দরবার থেকে আমি আসতে পারবো। বলেন সুবহানাল্লাহ। তিনি বিবাহ করাই দিলেন এবং বললেন যে যাও, দেখো ঘরে কোরআন শরীফ পড়তেছে, তুমি যাও সেখানে ঢোকো। যাই দেখে সুন্দর ফুটফুটে একটি সুন্দরী কন্যা এবং মুখ দিয়ে সুন্দর আওয়াজে কোরআন শরীফ পাঠ করেছেন, ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। কোরআন পড়তেছে, তিনি দেখে মানে ভয় পেয়ে ঘুরে আসছে। আমাকে যে বর্ণনা দিলেন সে বর্ণনা তো মেলে না। কালো কুচকুচে বোবা, আর এদিকে চোখ অন্ধ, আর সুন্দর চোখ মেলে, সুন্দর আওয়াজে, সুন্দর জবানে, সুন্দর লাহানে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। তিনি ঘুরে আসছেন। না শ্বশুর বলছেন যে বাবা তুমি কেন ঘুরে আসছো? আপনার যে বর্ণনা সেই বর্ণনা তো মেলে না। ওই মেয়ে তো আমার, তুমি যাও, এটা তোমার স্ত্রী। তিনি তখন গেলেন। যাওয়ার পরে তিনি একদম বললেন হায় হায় সুবহানাল্লাহ, আমি যে হয় মেরেছে। আপনি বললেন অন্ধ, সে তো অন্ধ না, সে তো কালো কালো না, যে বুবা বুবা না, সেটা সুন্দর একজন সুস্থবান মেয়ে। এটাই আমি বলেছিলাম। এর কারণ আছে, আমার মেয়ে কোনদিন এই চোখ দ্বারা কোনো পুরুষকে দেখে নাই এবং এই পাও দিয়ে হেঁটে কোনো বিনা পর্দায় বের হয় নাই এবং এইবার এই মুখ দিয়ে কোনদিন কারোর সঙ্গে কথা বলে নাই। এই জন্য বলেছি অন্ধ কালো, সে বোরকা ছাড়া কোনদিন বের হতো না। কোন পুরুষ আমার মেয়েকে কোনদিন দেখে নাই, এই জন্য বলেছি কালো। সব বেড়ে গেছে। তিনি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দিনার এবং এই তিনি বিবাহ করলেন। করার পরে তারই উদরে হযরতে গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জন্মগ্রহণ করলেন। বলেন সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। যেমন পিতা যেমন মাতা তেমন কি বড় পেশাব হয়েছেন এবং সমতুলীদের সরদার হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি আর বলতে পারছি না সময়, আমি একটু সময় শেষ, যেহেতু আমি যে কয়টা কথা বললাম এই কথাগুলো আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।